Hello everyone and welcome back. So how are you all? Hope you all are fine. So last time we have discussed about situation at Anju madam's house that the gutter water was mixed with drinking water and the problem was arised, right? So we have stopped till last point. Now we are going to discuss what where Smith lives everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Anju's house, water comes all day in the tap. Why is this? Now we all know that Anju's house, or we can say Anju Madam's house, was in the building. Now on the top of the building, on the terrace area, there is a big tank which is filled every day. So from that tank, all the apartments in the building getting water daily. But in case of Smith's house, there is a common tap where water is available in limited amount and that too for limited time so that Smith and the other neighbors have to stand in line to get water because that is a common public tap. But in case of Anju madam's house it was a building, right? So on the top of it there is a terrace and on that terrace there was a big water tank to store the water which is filled every day. So all the houses in the building getting the water every day 24 hours. Anju read news about the water in the newspaper. Have you ever read any news about water in the newspaper? What kind of news? So right now you all are reading different kinds of news that we are not going to discuss in this video, okay? Because every day you will find different kinds of news. Now, look through the last 1 month's newspaper, look for all the news items related to water. Cut them and collect them. Stick all the cuttings together on a big paper to make a collage. We are not going to do it because our school is not working full fledged. So it is a part of activity which you can do it by yourself. Have you ever suffered from diarrhea or vomiting? How did you feel? We will feel very weak. There will be weakness in our body. We will not able to get up from our bed. That much we will become weak. When we have diarrhea and vomiting, we lose lot amount of water from our body. જ્યારે આપણે ડાયરિયા અને વોમિટિંગ થાય છે ત્યારે આપણા બોડીમાંથી ઘણું બધું એમાંથી પાણી લોસ થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ ફોર અવર બોડી. આ આપણા માટે બહુ જ ડેન્જરસ છે. આપણા બોડીમાં પ્રોપર એમાઉન્ટમાં વોટર હોવું જરૂરી છે. પણ ડાયરિયા અને વોમિટિંગના ટાઈમે આ વોટર લોસ થઈ જાય છે. Then we should make a balance of water by drinking enough of water when we have diarrhea and વોમિટ. સો જ્યારે આપણે વોમિટિંગ ઓર ડાયરિયા હોય ત્યારે આપણે ઇનફ ઓફ વોટર પીવું જોઈએ જે આપણા વોટર લોસને શું કરે છે બેલેન્સ કરે છે. It is important that we make up for the water that we lose from our body. We should drink a lot of water when this happens. We should always mix some salt and sugar in the water. Salt અને sugarનું સોલ્યુશન બનાવીને આપણે પીવું જોઈએ, okay, which gives you energy plus it gives a good amount of water in your body when you lose during diarrhea and vomiting. Now let's make solution of salt and sugar. It is very easy. Mix 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in a glass of boiled water and cool it. એટલે કે ઉકળતા પાણીમાં તમારે 1 સ્પૂન શુગર એડ કરવાની અને પિંચ ઓફ સોલ્ટ એડ કરવાનું. ધ્યાન રાખવાનું કે વધારે શુગર એડ ના થઈ જાય અને વધારે સોલ્ટ એડ ના થઈ જાય, નહીં તો વધારે સ્વીટ થઈ જશે કાં તો વધારે ખારું થઈ જશે. ટેસ્ટ ઇટ ટુ મેક શ્યોર that there is not too much of salt. આપણે ટેસ્ટ કરવાનું. The water should not taste more salty than our tears. આપણા ટીયર્સ પણ કેવા હોય છે ટેસ્ટમાં સોલ્ટી હોય છે. તો આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે જે આપણે સોલ્યુશન બનાવી છીએ એ આપણા ટીયર્સ કરતાં વધારે સોલ્ટી હોવું જોઈએ નહીં. Are you getting everyone? Light food must be taken. Just a minute. Okay, fine. So yes, when a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly. એટલે જ્યારે પર્સનને ડાયરિયા કે વોમિટિંગ થતું હોય તો ત્યારે વોટર છે એ ધીરે ધીરે પીવું જોઈએ. નાવ લાઇટ ફૂડ મસ્ટ બી ટેકન વિથ ઇટ. એટલે કે જ્યારે આપણે ડાયરિયા થયો હોય છે કે વોમિટિંગ જેવું થતું હોય ત્યારે આપણે લાઇટ ફૂડ ખાવું જોઈએ, નાસ્તા જેવું ખાવું જોઈએ. હેવી ફૂડ ખવાય નહીં, એ વધારે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે.
ઓકે, સ્ટમકમાં વધારે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે. એટલે આપણે હેવી ફૂડ નહીં ખાવાનું, લાઇટ ફૂડ ખાવાનું. બેબી શુડ કન્ટિન્યુ ટુ ટેક ધેર મધર્સ મિલ્ક. એ નાના બેબીઝને જ્યારે થાય છે ત્યારે એના કન્ટિન્યુઅલી એના મમ્મીનું મિલ્ક પીવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નેસેસરી ટુ ટેક સમ મેડિસિન. ધે કેન ઓલ્સો હેવ સમ હોમમેડ રેમિડીઝ. એટલે કે આપણે મેડિસિન્સ પણ લેવા જોઈએ. અને હોમમેડ રેમિડીઝ એટલે કે કોફી પીવી જોઈએ, કે ફોર એક્ઝામ્પલ દહીં, રાઈટ, દહીં છે, છાશ છે, તો એ ટાઈપનું આપણે લિક્વિડ લેવું જોઈએ. ઇફ ડાયરિયા ડઝ નોટ સ્ટોપ, એટલે કે ઝાડા સ્ટોપ ના થાય, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ગેટ ધ એડવાઇસ ઓફ અ ડૉક્ટર. ડૉક્ટરની એડવાઇસ લેવી જરૂરી છે જો સ્ટોપ થાય નહીં તો. નાઉ દેર ઇઝ અ વોટર સર્વે ઇન સ્કૂલ. આપણે આ સર્વે કરવાનું નથી. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ તમને ક્વેશ્ચન હશે એ તમને હું ડિસ્કસ કરાવીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ, યસ, નેક્સ્ટ પેજ 144. વોટ વિલ યુ ડુ ઇફ એની ટેપ ઇઝ લીકિંગ ઓર ડ્રિપિંગ. એટલે કે કોઈ પણ નળમાંથી પાણી ટપકતું હોય તો તમે શું કરશો? યુ આર ગોઈંગ ટુ કોલ પ્લમ્બર. આપણે પ્લમ્બરને કોલ કરશું અને આપણે ટેપ્સ અને રિપેર કરાવશું. આર યુ ગેટિંગ ઓર નોટ એવરીવન? આપણે ટીચરને કહેશું કે અહીંયા લીક થાય છે, તો આપણે પ્લમ્બરને બોલાવીને રિપેર કરાવશું. આર ઓલ મટકાસ ઓર અર્ધન પોટ ફિલ્ડ વિથ વોટર એન્ડ ધે આર કવર્ડ. આપણે તો અહીંયા વોટર કુલર છે, આપણે મટકા તો યુઝ કરતા નથી, રાઈટ? તો આ ક્વેશ્ચન આપણે ડિસ્કસ કરશું નહીં. ઓકે, તમારું વોટર પ્યુરિફાયર જે ઘરમાં સ્કૂલમાં છે એ રેગ્યુલરલી ક્લીન થાય છે? તો કે યસ. હાઉ ઇઝ વોટર મેડ સેફ ફોર ડ્રિંકિંગ? તો અવર સ્કૂલ એઝ અ વોટર પ્યુરિફાયર, વોટર ઇઝ મેડ સેફ ફોર ડ્રિંકિંગ વિથ ઇટ. એટલે કે આપણા સ્કૂલમાં શું છે, વોટર પ્યુરિફાયર છે, એનાથી શું થાય છે, આપણું જે ડ્રિંકિંગ વોટર છે એ સેફ અને પ્યોર રહે છે. વોટ વુડ હેપન ઇફ વોટર ઇઝ ટેકન વિધાઉટ લેડલ? એટલે કે ડોયો આવે છે, જો આપણે મટકામાંથી પાણી લઈએ તો ડાયરેક્ટલી જો આપણે પાણી લઈએ, રાઈટ, હાથથી, રાઈટ, વિધાઉટ યુઝિંગ લેડલ, એટલે ડોયાનો યુઝ કર્યા વગર આપણે લઈએ તો આપણા હાથમાં જે જર્મ્સ ચોંટેલા છે, જે ડર્ટી ફિંગર્સ છે, એ પાણીમાં બોળાય છે અને પાણીમાં ડસ્ટ, જર્મ્સ બધું ઇમર્સ થશે અને પાણી ગંદુ થશે. તો આપણે કોઈ વેસલ વગર મટકામાંથી પાણી લેવાય નહીં. યસ. ઇઝ ધ પ્લેસ અરાઉન્ડ ધ ડ્રિંકિંગ વોટર ટેપ્સ ઓર મટકા ક્લીન રેગ્યુલરલી? તો હા, રેગ્યુલરલી આપણે ક્લીન થાય જ છે. નાવ થિંક એન્ડ ડિસ્કસ. વાય ડઝ ધ એરિયા વેર વી કીપ ડ્રિંકિંગ વોટર ગેટ્સ ડર્ટી? એટલે સ્કૂલમાં જે આપણે ડ્રિંકિંગ વોટર એરિયા છે, રાઈટ, ત્યાં ડર્ટી કેમ હોય છે? ચિલ્ડ્રન ગો ટુ ડ્રિંક વોટર મેની ટાઈમ્સ. ઘણી બધી વખત પાણી પીવા જાય છે. ડસ્ટ અને અધર મડ ઇઝ સ્ટક વિથ વોટ? સ્લીપર્સ ઓર શૂઝ. એટલે કે બાળકોના શૂઝ કે સ્લીપર્સમાં ડસ્ટ કે મડ ચોંટેલું હોય છે, જ્યાં એ પાણીમાં જઈને પાણી ઢોળાયેલું હોય છે, રાઈટ, વોટર સ્પીલ થયેલું હોય છે, તો એ આખા એરિયાને બગાડે છે. તો આ રીતે ડ્રિંકિંગ વોટર એરિયા ગંદો હોય છે. ઓકે, ઉપરથી પાણી ઢોળાય એટલે વધારે થાય છે. આર યુ ગેટિંગ એવરીવન? યસ ઓર નો? વોટ કેન વી ડૂ ટુ કીપ ધીસ પ્લેસીસ ક્લીન? આ પ્લેસીસને આપણે ક્લીન રાખવી હોય તો શું કરવું જોઈએ? ઓકે, સો વી કેન આસ્ક ચિલ્ડ્રન ટુ ટેક વોટર એઝ મચ એઝ ધે વોન્ટ. જેટલું જોતું હોય એટલું જ પાણી લેવું જોઈએ. જે પાણી વધેલું છે એટલું પાણી છે આપણે બકેટમાં કાં તો કોઈ અર્ધન પોટમાં થ્રો કરવું જોઈએ. આપણે ફ્લોર ઉપર થ્રો કરાય નહીં. આર યુ ગેટિંગ એવરીવન? યુ કેન મેક અ સ્મોલ કેનાલ થ્રુ વિચ વોટર કેન બી પાસ. ઓકે, ડાયરેક્ટલી ટુ ધ ગાર્ડન. એટલે કે નાનકડી ખાડા જેવું આપણે બનાવવું જોઈએ, ખાડાની લાઈન બનાવવાની, જેથી કરીને જે પાણી ઢોળાય છે એ પાણી ડાયરેક્ટલી ખાડા થ્રુ ગાર્ડનમાં જતું રહે છે. એટલે કે જે પાણી આપણે વેસ્ટ કરીએ છીએ એ વેસ્ટ નહીં થાય અને કોણ યુઝ કરશે? યસ, ગાર્ડનના પ્લાન્ટ્સ યુઝ કરશે. સો વોટેવર જે પાણી વધી જાય છે, આપણે કદાચ ઇનકેસ આપણે નીચે પડી જાય છે, સ્પીલ થાય છે, તો એ પાણી સ્મોલ કેનાલ એટલે કે સ્મોલ ખાડાથી, નાના ખાડાથી, ખાડાની લાઇનથી ગાર્ડનમાં જઈ શકે છે અને એ વોટર આપણે પ્લાન્ટ્સ માટે યુઝ થાય છે. નાવ ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ રાઇટ ઇન યોર નોટબુક. તો આ બધા ક્વેશ્ચન્સ છે. હુ ક્લીન્સ પ્લેસીસ નિયર ધ ડ્રિંકિંગ વોટર? વેર ડઝ ધ વોટર ધેટ ઇઝ સ્પીલ્ડ ગો? આ બધી વસ્તુ શું છે? ડિસ્કશન છે, સર્વે છે, અને આમાંથી કંઈ વસ્તુ એક્ઝામમાં આવે નહીં. ઓકે, સો વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધીસ પાર્ટ. પેજ નંબર 145 આપણે ડિસ્કસ કરશું નહીં. યુ કેન રાઇટ ઇટ બાય યોર ઓન. આ તમે તમારી જાતે લખી શકો છો કે સ્કૂલમાં કેટલા ટોયલેટ્સ છે, બોયઝ માટે, ગર્લ્સ માટે અલગ છે, તમારા સ્કૂલમાં પાણી ક્યાંથી આવે છે, બધી વસ્તુ તમે તમારી જાતે લખી શકો છો. આર યુ ગેટિંગ ઓર નોટ એવરીવન? યસ ઓર નો?
So you can come directly on page number, yes, page number 146. Now there are two questions are given which we can discuss. What can be done to keep the toilets clean? Toilets ને clean રાખવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? Okay, toilet should be cleaned regularly with phenyl or acid. Phenyl અને acid થી આપણે clean કરવું જોઈએ. આપણે રેગ્યુલરલી ટોયલેટને યુઝ કર્યા પછી આપણે ફ્લશ કરવું જોઈએ. ઓકે, આ બધું કરવાથી ટોયલેટ્સ ક્લીન રહે છે. વોટ કેન ઈચ ઓફ અસ ડુ ફોર ધીસ? આપણે શું કરી શકીએ છીએ? વી શુડ યુઝ ટોયલેટ પ્રોપરલી. વી શુડ નોટ કીપ ધ ટોયલેટ ડર્ટી. આપણે ટોયલેટને ગંદુ કરવું જોઈએ નહીં. ટોયલેટ યુઝ કર્યા પછી આપણે એને રેગ્યુલરલી ફ્લશ કરવું જોઈએ. એન્ડ વી શુડ ઓલવેઝ ક્લીન ધ ટોયલેટ રેગ્યુલરલી વિથ ફિનાઇલ ઓર acid. Clear? So this kind of things we can do. Have you seen toilets and at bus station or railway station, how they are different from toilets at home? So if you talk about railway station and bus station, they are public place where many people are coming and going. So in that case there are so many toilets at such places. But if we talk about our house, we have one or two toilets. Clear? So if we compare it, there are more toilets in bus stand and railway station. And if we talk about our home, there are one or two toilets. If we talk about maintenance, our toilets at our home, it will be well maintained and it will be clean. Okay, આપણા ઘરનું જે ટોયલેટ્સ છે એ મેન્ટેન પણ સારા થયેલા છે ને ક્લીન પણ છે, ડર્ટી નથી. બટ આપણે બસ સ્ટોપ અને રેલવે સ્ટેશનની વાત કરીએ, then we will find dirty toilets, stanky toilet, because many people are using all together, yes or no, and they are not getting cleaned regularly. એમનું મેન્ટેનન્સ રેગ્યુલરલી થતું નથી. Are you getting everyone? Yes or no? Fine. So this part, page number 147, elders vision, that we are going to discuss in our next video. So till then, tata and have a nice time.